Welcome to the next session of the cell cycle as well as cell division. Now in the previous session we have came across the introductory part of the cell cycle and we are going to continue the same thing. Now as far as this chapter is concerned, from this chapter the parallel coaching is commencing, and first part let us look at the NCERT part, then few additional part, and at the last discussion of the objective type questions. Okay, so from this class the NEET will commence. Okay, so the parallel coaching will start. Okay, then in the previous part we have came across the diagrammatic representation of the cell cycle, where we came across various stages or phases of interphase. After the interphase follows the M phase, where it is represented by mitotic phase or mitosis. Then the last part is meiosis, as the chapter is small, where it includes only 3 parts. So first part in the cell cycle we are going to discuss interphase, mitosis and meiosis, and finally the significance of mitosis as well as meiosis. Now in the first part, as we came across the interphase it lasts for longer time because it is the preparatory phase, as already we have discussed, okay, in the previous video. In the interphase, what exactly happens? Preparation for the mitosis will take place. So preparation for mitosis means what are the phases of the cell cycle? Cell cycle mainly includes what? G1 phase, S phase and G2 phase. After that it is followed by M phase. Suppose if any of the cell it exits cell cycle, if it wants to stop the cell division, then ultimately from M phase or mitosis, after the mitosis, instead of entering into the interphase or G1 phase, it enters into Z0 phase, where it is called as a quiescent phase. So this Z0 is a inactive phase of a cell division or cell cycle. Inactive meaning the cell will be metabolically active, but it does not enter into cell division. That's why we call it as a what? The inactive phase, where the cell will be metabolically active. Metabolically active ಅಂತಂದ್ರೆ cell ಅದರ function ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. That's why we say it's metabolically active, but it exits the cell cycle. Okay, then there we came across an example called as heart cells, right? Generally what we say is cell division occurs in diploid cells, but apart from the diploid cells, as our body contains diploid cells. Diploid cells are nothing but they are made up of or they are composed of 46 number of chromosomes. So these diploid number of chromosomes, they enter into mitosis to form into numerous cells, where the number of the cells gets increased. Okay, so this is the M phase. Now as the mitosis occurs in diploid cells, the mitosis occurs in the haploid cells also. We have an example of male honeybees, where they are called as drones. Then apart from that, in the plants, even the haploid cells as well as diploid cells enters into mitosis, which you have already studied in alternation of generation in plants. Okay, so we have that part, and along with that let us look at the rewind view of the cell cycle, and we will go to the part of mitosis. Okay, now here mitosis occurs in diploid cells. Now it also occurs in haploid cells. Example is male honeybees, where we also call them as drones. Drones are haploid. Oh, haploid irtav. They produce gametes by mitosis only. So regarding this part, we call that as a haplodiploid type of sexual reproduction, where you are going to study it in the second PUC genetics.
So there you have a big chapter. And for the relation of the genetics, for the formation of the gametes, mitosis and meiosis are the basic concepts. ಈ ಮೈಟೋಸಿಸು ಮಿಯೋಸಿಸು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಒಳಗಡೆ we have a chapter called as reproduction. In that reproduction again we are going to use these terms, but we are not going to explain it because entire explanation is there in the first PUC. Okay. Now male honeybees or drones, they reproduce by mitosis. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 2n, ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ n. Okay, then as it occurs in the haploid cells like male honeybees, then in plants it occurs in both haploid and diploid cells. So this is concerned to the animals. In plants, mitosis occurs in both haploid and diploid cells, as in case of alternation of generation, which already we have observed it. Okay, so this is regarding the introductory part. Then in the cell cycle, as we came across 3 phases, so let us have a glance. Now in the cell cycle, what we have, one is a G1 phase, S phase, G2 phase. Out of these 3 phases, which phase has a more longevity, or which is the largest phase or longest phase? Okay, here largest one is a G1 phase. G1 phase time ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತದ. Okay, the cell will be metabolically active, and in the G1 phase, as it is metabolically active, the cell will increase in its size also. During this process, what happens? ಈ process ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು, we have some additional content here. In this process, almost the cytoplasmic, some of the cytoplasmic content also gets doubled, like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, along with the 3 different types of RNA, mRNA, tRNA, rRNA, ribosomal RNA, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವೇರ್ ಇನ್ ದ G1 phase. That's why time taken is more. Okay, 10 to 12 hours. Then S phase. S phase is synthesis phase. Synthesis is nothing but it is synthesis of DNA which occurs during this phase. Okay, which lasts for about how many hours? The duration of the hours, as we have discussed. That is with respect to the human cells only. Okay, so around 6 to 8 hours is the time taken for the S phase. Then apart from this, around 2 to 4 hours or 5 hours the time taken will be for the G2. S phase is synthesis of DNA in the nucleus. Then along with that, in the cytoplasm, the centrioles also gets synthesized, because these centrioles are necessary for the formation of the spindle fibers during cell division. G2 phase is that phase where the cell is more metabolically active. In this phase, almost majority of the proteins are also synthesized, like histone proteins are also synthesized. Okay, so that is the basic part, introductory part. Apart from that, we have one more where we call it as Z0. Z0 means where the cell will exit cell cycle. Cell is the cell cycle exit account Z0 ಹೋಗ್ತದ. So these are all the parts which already we have discussed in the previous session. Now let's go to a heading called as a mitosis. Definition of mitosis, phases of mitosis and their description. Okay, so let's have a heading called as a mitosis. So mitosis is a phase where it is also called as an equational division, and where the number of chromosomes remain same in each daughter cells. Okay, so for this I will tell you. Now suppose if there is one cell where we call it as a diploid cell, 2n ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್? 2 cells. One cell will divide into
2 cells. These 2 cells will divide into 4 cells again. These 4 cells, if they enter into mitosis, again they will divide into how many cells? 8 cells. Suppose if these 8 cells again it divides by mitosis, then it forms into 16 cells. Then the process goes on continuing. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ mitosis is also called as a equational division. Why equational? Because the number of chromosomes remain same in the daughter cells. So here this is the parental cell. Suppose if there are 46 number of chromosomes here in this cell, you find 46 number, here also 46 46 46 46 46. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 46 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅವು 2a ನಂಬರ್ನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಅ equational division in which the number of chromosomes are equal in each daughter cells. So mitosis is an equational division where the number of chromosomes are equal in each daughter cell. ಎರಡು daughter cell ನ chromosome number same ಇರ್ತದ. This is what is called as a mitosis. Okay, it's very simple process. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್. 1 into 2, 2 will form into 4, 4 will form into 8, 8 will form into 16, 16 will form into 32, the process goes on. Okay. So here this is the definition. Mitosis is the equational division in which the number of chromosomes are equal in each daughter cells. Okay, so let's go to the phases. Now where does mitosis occurs? Mitosis generally occurs in the somatic cells. Somatic cells nag ಆಗ್ತದ, but it also takes place in the germ cells like that of the honey bees. ಇಲ್ಲಿ honey bees ಒಳಗಡೆ germ cells where we call them as sex cells. Formation of egg and formation of sperm. So instead of calling it as a egg, males ಒಳಗಡೆ sperm production ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವ. Drones ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ gametic cell ಒಳಗಡೆ mitosis ಆಗ್ತದ, right? Because the organism itself is haploid. the organism haploid ada n number of chromosomes iruvantavu. Okay, so that's why there in the germ cells mitosis will occur. But in the diploid organisms generally gamete formation ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಉಳಿತಾವ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ. n number of chromosomes. Why it should be? Okay, so that is a part of meiosis. There we'll see. Now regarding the part of the mitosis, mitosis ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Because the cell has to be replaced. Replacement of the cell occurs through the process of mitosis only, right? Then let's go to the phases. So there are 4 phases, or we also call them as the 4 stages of mitosis.
Out of that, the first one is prophase, second one is metaphase, third one is anaphase, and last one is telophase. So prophase, metaphase, anaphase, telophase. First let me give you in short ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ hint points, then we will go into the entire discussion. Okay, prophase is the first stage. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಪ್ರೋಫೇಸು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪು ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಾದ ಈ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮುಗಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದ ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥವು. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್. Okay, so where it is represented by mitosis. Then prophase first phase and ಕರಿತೀವಿ. ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ in the prophase? So first let's have a glance here. Prophase is that phase where initially the chromosomes which are present in decondensed form, decondensed ಅಂತಂದ್ರೆ thread like structure, chromatin form ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It starts to become very shortened, where the process is called as condensation. So it gets condensed. The chromatin threads gets condensed to form into chromosome. So finally ಇದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it converts into what? Chromosomes. ಇದು chromosomes ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so condensation of what? Chromosomes will occur. Chromatin thread condense ಆಗೋ. Chromatin thread is nothing but it contains a DNA along with the histone proteins, right? Then it gets a condensed, means a shortening ಆಗ್ತದ to form into chromosome. Metaphase, simple ಆಗಿ metaphase, it is a stage in which the chromosomes which are formed, let us take our human body only. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್? 23 ಪೇರ್. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು? 46 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ದ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ 4 phases they are also called as the phases of karyokinesis. ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. these are also called as the phases of karyokinesis. They are also represented as 4 phases of karyokinesis. Karyokinesis is nothing but nuclear division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Finally it is followed by cytokinesis. Cytokinesis is a division of the cytoplasm. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಿಲೋಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು, ಅವಾಗ 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ದಾಗನ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ 46 ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ? ಥ್ರೋಟ್ ದ ಸೆಲ್. ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ the chromosomes are arranged at the equatorial plate. Chromosomes equatorial plate naga arrangement ಆಗ್ತಾವು. Centrioles will move towards opposite poles and they will produce the spindle fibers. Anaphase is that condition where ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
the chromosomes start moving towards opposite poles. Okay, so this is an introductory part. The chromosomes start moving towards opposite poles. Elli in the anaphase. Telophase ಒಳಗಡೆ the chromosomes will totally move, telo andre end, towards the end, and finally they form into what? Two cells. ಈ ಸೈಟೋ ಆವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಕತಿ, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಮುಗಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈಗ ಎಲಾಬ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್. Anaphase, the chromosomes start moving towards opposite poles. So opposite poles kade split akondu movement aagtav. Telophase, the chromosomes will move completely at the end. Then there is formation of nuclear membrane and nuclear envelope, then followed by division of the cytoplasm, and finally forms into two daughter cells. One parental cell will divide into two daughter cells finally, right? This is what is termed as mitosis. So let's go to the descriptive part of mitosis. Okay, now here let's go to the phases. The first phase is prophase. The first phase is the prophase. Now let me explain you regarding the part of the prophase. Prophase is the first phase of the mitosis, where it is followed by S phase and G2 phase of the interphase. During S phase, the chromosome content gets doubled, where it increases to 2 copies to 4 copy, while the diploidity remains same. Diploidity ಅಂತಂದ್ರೆ 2n as it is ಉಳಿತದ. 2 ಕಾಪಿದಿಂದ 4 ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳಿದೆನು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮರ್ತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಲಿಂಕ್ ಅದ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಸದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅದ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಾಫೇಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಷದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ G2 ಫೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. Chromosome is initially present in the form of a chromatin. This chromatin, it is a intertwined, that means a coiling ಆಗಿರ್ತದೆ. DNA coil ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರಿ. It is a intertwined, it is coiled. The coiling process continues and the chromatin ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, this is called as a chromatin. The chromatin thread starts to condense to form into chromosome. Finally, it forms into chromosome, right? Then, during this process, the nuclear membrane will disappear. Nuclear membrane will disappear. Nucleolus will disappear. Endoplasmic reticulum will disappear. Golgi complex will disappear. What we say is all these organelles becomes inconspicuous. Inconspicuous antadre very minute, which is not visible under the microscope, because it has to be studied under the microscope only. Without microscope we cannot see the cell division.
Understood? So the cell organelle is like a nucleolus, nuclear envelope, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus becomes inconspicuous. That means they are invisible. ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಇದು DNA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ, 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. H2A, H2B, H3, H4 ಡಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, 8 ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಾಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ DNA ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಾಮರ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫ್ರಂಟ್ 4, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 4, 8 ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ DNA ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಾರದ ಬಂಡಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೀಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ನೀವು ದಾರ ಹಿಂಗೆ ಜಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತತಿ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ದಾರ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡೋದು, ಉದ್ದಿದ್ದದ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದದ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ DNA ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಇದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ನಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ fibers which has to be produced by the centrosome. Centrosome is a cell organelle which consists of centrioles. This centrosome also divides in the S phase. It becomes 2. So 2 centrioles are there. The centrioles also moves towards opposite poles. Opposite poles ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ನಾಗ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪೋಲ್, ಲೋವರ್ ಪೋಲ್, ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೇಸ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. So chromosomal material contains, so first let's look at their direct characters and then we'll discuss its parts. Okay, now let us look at the characters of the prophase. The chromosome gets condensed, that means these are the chromosomes, they are formed by condensation of the chromatin, so they get condensed. Then after this, chromosomes consist of 2 chromatids. Chromosome ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ chromatid, so 2 chromatids. ಈ ಕಡೆ 2 chromatids ಅದಾವ. So these are called as what? These are chromatids. The chromosome consists of 2 chromatids. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ಆದರೆ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇವು ಎರಡದಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಒಂದದ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್. Kinetochores are important because the spindle fibers during cell division are attached to the kinetochore. ಆ spindle fibers attachment ಆಗೋದು to the kinetochores. The spindle fibers are not attached to the centromere. So centromere is rounded part. On the sides, on the lateral side, C-shaped structures are there. They are called as kinetochores. ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ spindle fibers ಬಂದು attachment ಆಗ್ತಾವೆ, centromere attachment ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay. Now look at the statement here. The chromosomes consist of two chromatids which are attached to the centromere. Then centrosomes move towards opposite poles. The centrosomes which are duplicated or doubled during S phase, they start moving towards opposite poles. So ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ each centrosome radiates out microtubules called as asters. This means ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಬೇರೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಬೇರೆ. ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ರೇಡಿಯೇಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಚ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಈಚ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಾಮ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಟೂ ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ಆಸ್ಟರ್ಸ್. ದ ಟೂ ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್, the spindle fiber which are present in the cytoplasm. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮೈಟೋಟಿಕ್ apparatus. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಟೋಟಿಕ್ apparatus, that means it is ready for mitosis. It forms the mitotic apparatus. That means the two asters along with the spindle fibers, it forms the mitotic apparatus. Then at the end of prophase end, when we observe it under the electron microscope, then what do we observe? The Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope, it disappears. Andre they become inconspicuous. They become very microscopic, ultra microscopic, which cannot be visible under the electron microscope. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೇಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್. So to explain the prophase, when mitosis is asked for a 5-mark level question, first we write the definition. Second one is the prophase. Prophase ನಾವು ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಅನಾಫೇಸ್, ಟೀಲೋಫೇಸ್, ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ತೋರಿಸು. ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
Now metaphase. Okay, so what are the characters? Let me explain you. Metaphase is a condition where the chromosome condensation completely occurs and the chromosomes are arranged at the center, where we call it as a equatorial plate. The chromosomes are arranged totally at the equatorial plate. Then these centromeres, these what? Not centromeres, these centrioles moves totally towards the opposite poles. As they produce the spindle fibers, these spindle fibers now it will attach to the kinetochores. The spindle fibers will attach to the kinetochores. ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕವಚದ ರೂಪದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ರೋಪ್ ಹಾಕಿ ಜಗಿದಂಗೆ ಅದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕರ್ಸ್ and the chromosomes are arranged at the equatorial plate. The centrioles will move towards the opposite poles. The spindle fibers will attach to the kinetochores of the chromosomes, right. This is represented by the metaphase. Metaphase illige mugitu, iste character du. Then next note, anaphase. Anaphase is a condition where the spindle fibers which are attached to the centrioles, kinetochores of the chromosome, they will pull it. ಯಾವಾಗ ಅವು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ ಅದ, ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಇದೊಂದು ಆರ್ಮು, ಇದೊಂದು ಆರ್ಮು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಮು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಮ್ ಅದ. ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದಾವ, ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಅದ. ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು, ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವ, ಟು ದ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್. ಈ ಕಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡೋದ, ಈ ಕಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡೋದ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ. ಯಾವಾಗ ಅವು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್, ಒಡಿದದ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕೈತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು, 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಅದಾವು. ಈಗ 46 ಜನನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಾರಿ, ಹಾಂ, ಎಸ್, 46, 46 ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. 46 ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪುಲ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತರ ನಂಬರ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅದಾವು ಇವು 46 ಅದಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಇವು 46 ಅದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 92 ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನಾಫೇಸ್. ಅನಾಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕತಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕತಿ, ಅವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅನಾಫೇಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Telophase. The chromosomes move towards the end, then the nuclear envelope is reformed and the structures which disappear in the prophase will reappear in the telophase. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್. And here finally 2 nucleus are formed. That's why it is called as a what, 4 phase of karyokinesis. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ 4 ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ವೇರ್ ದ process is also called as a cytokinosis. First there is a karyokinesis where it is called as a division of the nucleus which is followed by cytokinosis. Cytokinosis is called as a division of the cytoplasm. This is regarding the end of the what, mitosis. Now let us look at the characters of the rest of the phases. Okay, now look at the characters of the metaphase as we have discussed. Metaphase, spindle fibers attached to the kinetochores. So here the spindle fibers will attach to the kinetochores of the chromosomes. Then chromosomes are arranged at the equatorial plane at the center.
ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಾಗ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ 1 2 3 4 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 23 ಪೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ 46 ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 2 ಬಟ್ ಆಲ್ ದ 46 ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೆಂಟರ್ದಾಗನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, then after this comes anaphase. Anaphase, centromere splits. Look at this, this is most important. ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಇದು ಒಡಿದೈತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅದ, ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್ ಅದ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ಇದು ಕ್ಯಾನೆಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿದೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 46 ಅದಾವೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಡಬಲ್ ಅದು 46 ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 92 ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಅವಾಗ ಇವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ, ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ 46 ಆ ಕಡೆ 46 ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು 46 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ 23 ಹೋಗ್ತಾವಲ್ರಿ, ಇನ್ನು 23 ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ಗಳು ಎರಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 4 ಆರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. Okay, then finally telophase. Telophase is a condition where the chromosome cluster at opposite poles. Chromosomes ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ದೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಿಲೋಪ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಿಲೋಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 2 ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಅವಾಗ 2 ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎನ್ವಿಲೋಪ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ 2 ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಫೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So the continued part, the linked part will continue it in the coming session. Thank you.